I welcome the students of English, the students of class 7 to English first paper class. Today we are going to start unit 7. It's all about games and sports. Let us proceed to lesson 1. It's the title of lesson 1 is Tales of Two Players. Tales it means a story of two players. দুইটা খেলোয়াড়ের গল্প, জীবনের গল্প. Now look at the pictures. What are they about? তারপর কি করছে? The first picture number 1, we can see a few boys playing football in the field, and one boy is about to kick the ball to the goal post. And in the second picture we can see a few boys and girls are cycling. Third picture, they are maybe talking with their coach. Fourth, they are having a coaching or they are having a training on how to play football. They are doing exercise and they are playing how to do kabaddi. And he is getting up from the bed. And the last picture, the players are watching a match on the television. Now read the text and write the day below each picture. Now let us read the text and we will write which day they are doing the activities they are doing on the which days. Every Thursday afternoon, Ashish Bishwas plays football. He plays football every Thursday afternoon, not every day, every Thursday. He is a striker. So in the picture number 1, we can see a boy who was about to kick the ball to the goal post. Maybe this boy is Ashish Bishwas because he is a striker. He plays for the local friends club. Do you want to know what else he does on the other days? Because already we have known that Ashish plays football every Thursday afternoon. Now let us know what he does on the other days. This is what Ashish says. Friday and Saturday are my weekends. On Friday I go to my village home. Going home is really a wonderful experience. My mother waits for me there. It refers to the village. In the afternoon I go cycling with my friends. So he goes cycling. On Friday he goes cycling. So this is what day it is? Friday. Friday he goes cycling with his friends. Sometimes I go for a long walk. Sometimes he goes for a long walk. Next day I get up a little late. Friday he returns home and goes cycling. Saturday he gets up from the bed little late. Saturday in the afternoon, on the Saturday afternoon, I play kabaddi. So it must be the picture of Saturday, what it does. In fact, I was a kabaddi player during my school days. From Sunday to Thursday, I go to the club at 7 o'clock in the morning. He goes to the club 7 o'clock in the morning. It is a time for a regular practice, so I have to get up by 6 o'clock. Usually on Monday afternoon, the team doctor sees all the players. On Tuesday, our coach shows us a video of important matches. So this must be the picture of Saturday. And the doctor comes to see the players on Monday afternoon. And Tuesday, the coach shows them a video of important matches. On Thursday, when we practice, our team manager watches our performance and keeps a record of that. Then he selects the team for the day. In the afternoon, I go to the club at 1 o'clock. I spend some time with my teammates. At 4 o'clock, our match begins. We regularly play with other local teams. Now, answer the following questions. What is your favorite sport? What is your favorite team? Who is the captain? Who is your favorite player? How often do you go to the stadium and watch sports games? তাহলে আমরা বাসায় কি করব? এটা আমাদের বাসার জন্য একটা পার্সোনাল কাজ, হোমওয়ার্ক হিসেবে বলা যেতে পারে।
we will do exercise number D and we'll write the answer of these 5 questions. What is your favorite game? আমরা লিখবো আমাদের ফেভারিট বা পছন্দের গেমটা কি। 2 নাম্বারটা হলো হোয়াট ইজ ইয়োর ফেভারিট টিম, তোমার ফেভারিট টিমটা কি। হু ইজ দ্য ক্যাপ্টেন, এবং ওই দলের ক্যাপ্টেনটাকে। হু ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার, তোমার পছন্দের খেলোয়াড়টাকে। অ্যান্ড হাউ অফেন, তুমি কত সময় পর পর স্টেডিয়ামে যাও এবং খেলা দেখো। আমরা বাসায় উইল রাইট দ্য five we will write the answers of these 5 questions, page number at 71. Now let us turn over the page. Now let us proceed with the story of the 2 players, Tales of the 2 Players, part 2. Now let us continue reading and let us continue learning and knowing more about Ashish Bishwas. Ashish and Arun are 2 players. Already we have known some information about Ashish. আমরা আশিস সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনেছি। আমরা আরেকটা নতুন তথ্য পেলাম, তার আরেকটা প্লেয়ারের নাম পেয়েছি, দ্যাট ইজ অরুণ। I have known them for a long time. রাইটার বলেছে আমি তাদের অনেক দিন থেকে চিনি। They are both very close to my family. এবং তারা দুইজনেই তার ফ্যামিলির খুব কাছাকাছি। আশিস ইজ ফ্রম এ ভিলেজ, সে গ্রাম থেকে এসেছে। অরুণ লিভস ইন এ স্মল টাউন, আর সে ছোট্ট একটা শহরে বাস করে। আশিস প্লেস ফুটবল, হি ডাজন্ট প্লে টেনিস। আশিস ফুটবল খেলে কিন্তু সে টেনিস খেলতে পারে না, খেলে না। অরুণ প্র্যাকটিসেস ক্রিকেট বাট হি লাভস অ্যাথলেটিক্স অ্যাজ ওয়েল। অরুণ ক্রিকেট খেলে এবং সে অ্যাথলেটিক, অন্যান্য যে সমস্ত খেলাগুলো আছে যেমন দৌড় হতে পারে সেগুলোও সে পছন্দ করে। অরুণ গোজ টু এ লোকাল স্কুল, অরুণ একটা লোকাল স্কুলে যায় যে শহরে সে থাকে। হি হ্যাজ অপরচুনিটিস টু প্র্যাকটিস ইন এ স্কুল কম্পাউন্ড। আর অরুণের একটা সুবিধা হলো সে তার স্কুলের যে মাঠ আছে সেই কম্পাউন্ডের ভিতর সে খেলা বা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পায়। অরুণ প্র্যাকটিসেস ইন হিজ ক্লাব ফিল্ড, কিন্তু অরুণ স্কুলের মাঠে না খেলে সে ক্লাবের মাঠে খেলে। আশিস হ্যাজ 1 ব্রাদার, আশিসের একটা ভাই আছে, ছোটো ভাই। হিজ নেম ইজ আবির, হি ইজ আ ওয়েট লিফটার, যে ভার উত্তোলন করে। অরুণ হ্যাজ নো ব্রাদার, কিন্তু অরুণের কোনো ভাই নেই। হি হ্যাজ এ সিস্টার, কিন্তু তার একটা বোন আছে। হার নেম ইজ আলপনা। শি ডাজন্ট লাইক ক্রিকেট, কিন্তু সে ক্রিকেট পছন্দ করে না যেটা অরুণ খেলে। শি ইজ এ সুইমার, কিন্তু অরুণের বোন আলপনা হলো একজন সুইমার, সাঁতারু। নাও ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স, আমাদের বাসায় দেখবো এটা। মেক কোয়েশ্চেন্স ফর আশিস, আলপনা, অরুণ অ্যান্ড আবির ইউজিং দ্য টেবিল বিলো। আমরা কিছু প্রশ্ন বানাবো। দেন আস্ক অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স, প্রথমে প্রশ্ন বানাবো, তারপর নিজের আবার উত্তর লিখবো। অলসো আস্ক দিস কোয়েশ্চেন্স টু ইউর পার্টনার। ইউজ দ্য ওয়ার্ডস ইন আইটালিক্স টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস। এই ধরনের এই যে আইটালিক, এই যে বক্সের উপর যে সমস্ত শব্দগুলো দেওয়া আছে, ইউ, শি, দে, হি, ডু, ডাজ, এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আমরা এই জায়গায় সেন্টেন্সগুলো বানাবো। দেখি প্রথমটা, লিভ ইন এ সিটি, তাহলে কি হবে? প্রথমটা ডাজ হি লিভ ইন এ সিটি। হি বলতে ইট মে বি হি রেফার্স টু ইদার আশিস অর অরুণ। এই হি বলতে হয় আশিস অথবা অরুণকে রেফার করছে। সে কি গ্রামে বা শহরে বাস করে? নেক্সট, টেনিস, কে টেনিস খেলে? আশিস। ডাজ হি প্লে টেনিস, সে কি টেনিস খেলে? অ্যাথলেটিক্স। অরুণ, does Arun or does he, okay, does she like athletics? Do they go to school? অথবা do you like athletics? আমরা বাসায় এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আমরা we can make a number of questions, আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন বানাইতে পারি। ইউ, শি, দে, হি, এই চারটাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব। ডু আর ডাসকে আমরা অক্সিলারি হিসেবে ব্যবহার করে, সাবজেক্ট অক্সিলারি। এই জায়গায় যদি ইউ লিখি, ইউ, ডু ইউ, প্রথমটা অক্সিলারি দেন সাবজেক্ট, কারণ প্রশ্ন বানানোর নিয়ম হলো প্রথমে অক্সিলারি হবে, তারপর সাবজেক্ট হবে, দেন ভার্ব অ্যান্ড প্রেডিকেট একসাথে। তাহলে প্রথমে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই দিই প্লিজ। প্রথমে আমরা ডু দিয়ে শুরু করলাম। ডু দে লিভ ইন সিটিস, তারা কি সবাই শহরে বাস করে? প্রথমটা দিলাম ডু দে লিভ ইন সিটি। দ্বিতীয়টা হতে পারে ডাজ শি প্লে টেনিস, এভাবে আমরা বাসায়
এই প্রশ্নগুলো বানাবো এবং আমরা প্রশ্ন খাতায় লিখবো এবং উত্তরটা লিখবো। তাহলে আমাদের জন্য দুইটা বাড়ি কাজ হলো, সেটা হলো পেজ নাম্বার 71, এক্সারসাইজ নাম্বার ডি, উই উইল রাইট দি আনসার্স অফ দিস কোশ্চেন। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা লিখবো আমাদের নিজেদের সম্পর্কে, আমার পার্সোনাল পছন্দের গেম কোনটা, পছন্দের টিম কোনটা, সেই টিমের ক্যাপ্টেনকে, আমার ফেভারিট বা পছন্দের খেলোয়াড়ের নাম কি, এবং আমরা কত সময় পর পর স্টেডিয়ামে যাই এবং খেলা দেখি। আরেকটা বাড়ির কাজ হলো ইউ, শি, দে, হি এই সাবজেক্টগুলো ব্যবহার করে, এই সাবজেক্ট এবং ডু এবং ডাস এই অক্সিলারি ব্যবহার করে আমরা প্রশ্ন বানাবো এবং নিজেরাই উত্তর লিখব। আর আমরা অবশ্যই বাড়িতে আরেকটা যেটা আমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে, যেটা আমরা আগামী সপ্তাহে বা আগামী নেক্সট উইক আমরা আলোচনা করব এবং শিখব, সেটা হলো কমপ্লিটিং স্টোরি, নোবডি বিলিভস এ লায়ার। প্লিজ আমরা আমাদের নোবডি বিলিভস এ লায়ার এই গল্পটা অবশ্যই বাড়িতে শিখব এবং মুখস্থ করব এবং বাড়িতে লিখতে চেষ্টা করব। সো স্টুডেন্টস, stay at home, study well and be safe. Thank you.